मित्र प्यारिओ अज असीं लाहौर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाके पिंड पढ़ाना पहुँचे हाँ, जिथे महाराजा रणजीत सिंह के दौर के वेले उन्होंने एक बहुत ही खासम खास सिपा सलार सरदार ज्वाला सिंह संधू की हवेली मौजूद है। असीं अज इस हवेली को एक्सप्लोर करांगे, जाणांगे इतिहास के बारे और देखांगे किस सोच के तहत इस हवेली को बनाया। सो बने रहो मेरे नाल, करदे हां सैर ज्वाला सिंह संधू की हवेली की। हाँ जी मित्र प्यारिओ, इस समय मैं मौजूद हाँ सरदार ज्वाला सिंह संधू की उस हवेली दे विच जिहड़े कि उन्होंने अपने हत्थी बनवाई। अच्छा दर्शकों, मैं दसदा चलां क्योंकि असीं सरदार ज्वाला सिंह संधू की हवेली च मौजूद हाँ, तो आप जी नूं दसदा चलां कि सरदार ज्वाला सिंह संधू महाराजा रणजीत सिंह की फौज के एक सिपा सलार सन और बड़े खासम खास सन। और एक गल आप जी नूं होर दसदा चलां कि सरदार ज्वाला सिंह संधू रिश्ते दे विच महाराजा रणजीत सिंह दे सांडू भी लगदे सन, क्योंकि महाराणी जिंद कौर दी वड्डी भैन दे नाल सरदार ज्वाला सिंह संधू का विआह होया सी। इस करके महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार ज्वाला सिंह संधू नूं हमेशा अहमियत दित्ती ते बहुत सारियां जगीरां भी दित्तियां। दस्सिया जांदा है कि सरदार ज्वाला सिंह संधू बड़े दयालु आदमी सन ते अपने पिंड दे विच रहण वाले इत्थे जिन्ने भी लोग वसदे सन सारे संधू परिवार जट सिख फैमिली तो बिलोंग करते सन, जिहड़े कि संधू परिवार दे सन। सो उन्हें अपने जिहड़े लोकां ते इत्थे जिहड़े लोकल लोग रहिंदे सन उन्हां तो कदे भी लगान नहीं वसूलिया। उन्हें कहा कि ये सारी मेरी अपनी बरादरी है, मेरे भैन भरा है, सो इन्हां तो मैं कोई लगान नहीं लवांगा। इस तो इलावा लख दाता के नाम के नाल भी उन्हां दा नाम मशहूर है कि वो ਲੱਖਾਂ ਦੀ गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ज्वाला सिंह संधू ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਕੇਰਾ ਦੀ ਜੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ज्वाला सिंह संधू ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਧਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ज्वाला सिंह संधू ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰਗਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ सरदार ज्वाला सिंह संधू ने इस हवेली ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, किस तरह वो जंगी मुहिम के उत्ते जाते सी, महाराजा रणजीत सिंह के नाल उन्हां दा तल्लुक कैसा सी। दर्शकों, इस हवेली का इस जगह के विच पिंड पढ़ाना के अंदर मौजूद होना एक बहुत वड्डी अलामत है कि सरदार ज्वाला सिंह संधू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इतिहास के। महाराजा रणजीत सिंह का उन्हां दी फौज का बड़ा साथ दिता, उन्हां दे बड़े खास रहे। दर्शकों, जेकर इस हवेली की इस पिंड की लोकेशन की गल करते चलीए तो पिंड पढ़ाना लाहौर शहर तो रफली 40 ਤੋਂ 45 किलोमीटर दूरी ਤੇ है, पर यही पिंड ਅੰਬਰਸਰ ਦੇ बहुत ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੰਬਰਸਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਬਰਸਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਰੰਗ ਸਰਦਾਰ ज्वाला सिंह संधू ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। हाँ जी दर्शकों, मैं थोड़ा लैके जा रहा उस सुरंग की तरफ जो दसिया जाता है कि गोल्डन टैंपल दरबार साहब की तरफ जाती सी, क्योंकि सुरंग के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, इतने लाइट का सिस्टम नहीं।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਕਾफ़ी ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾफ़ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਛੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਤਾਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਮਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸੀ ਖਾਸ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਇੱਟ, ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਥਾਂ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ
ਇਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਚਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਗਤ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇਅਰਟੇਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਿਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਹਿਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਛੱਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਕਮਰੇ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਹਵੇਲੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬੇਸ ਇਮਾਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਣ। 200-250 ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ, 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋਬਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਮਰੇ ਦੇਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਜਾਂ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖਿੜਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਾਂਘਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੱਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।